महाराज एक शब्दनी अंदर सदगुरुनो एक शब्दनी अंदर महापुरुषोनो जीवन रोकाई गया। केम के जेने जेने सदगुरुना शब्द ने धारण कर्यो, कोई घर छोड़ा, कोई पुत्र परिवार छोड़ा, कोई देश छोड़ा, कोई वेश छोड़ा, पण आ सत्य शब्द समझाय क्यारे? धड़रे ऊपर जेने शीश न मळे एवो खेल छे आ खांडानी धार। केम के जेना माथे मस्तक होय एने आ वात मळे, पण धड़ ऊपर जेने शीश न मळे पानबाई एवो आ खेल छे खांडानी धार। केम के सदगुरुना शरणे गया એટલે ત્રણ વસ્તુ આપણી પાસેથી લઈ લીધી। પેલું તન, મન અને ધન। એમ કે સદગુરુને આની જરૂર નથી, પણ વિવેક કર્યો। પછી ચોથું લીધું આની પાસેથી શીશ। કેમ કે શીશ લેવાનું કે કારણ હોય। केम के आपणु शीश होय तो एनी अंदर अहंकार उभो थाय। केवो उभो थाय? कोई वातनी अंदर अहंकार उभो थाय, कोई पदनी अंदर अहंकार उभो थाय, कोई पणनी अंदर आ सूक्ष्म रीते अहंकार उभो थाय। पण ज्यारे सदगुरुए कीधुं के भाई आ शीश तने कोनु चढ़ावुं, त्यारे आपणे घणी बधी वात करी, पण आपणे खबर हती पण खरेखर कोनु शीश चढ़्यु? आ सदगुरुनु शीश चढ़्यु। कोनु चढ़्यु? एने कोनु शीश चढ़्यु? सदगुरुने एना गुरुने चढ़्यु। एने कोनु शीश चढ़्यु? एना गुरुने चढ़्यु। आदि अनादि थी आ सदगुरुनु शीश चढ़ेल छे। केम के आनी अंदर जेम फावे एम बोलाय नहीं, जेम फावे एम रेवाय नहीं, जेम फावे एम खवाय नहीं। केम के सत्य वस्तु होई रही छे। हमणा मारी भजन बोल्या ने के गुरुजी आव्या ने अमर वस्तु लाव्या। केवी वस्तु लाव्या? केम के आपणे ख्याल नथी, बाकी खरेखर अजर अमर वस्तु सद्गुरुए ओळखाव्યું। जेनु मोल नो थाय, तोल नो थाय, एनो माप नो थाय, एने कोई किंमतथी आपणे चूकवी न सकीए। कदाच आवा अनेक देह आवे અને અનેક જાય, પણ સદગુરુના ઋણની અંદરથી મૂળ ચૂકવાય એવું છે। ત્યારે કૃષ્ણ પરમાત્મા ચાંદીપણીના ઋષિના આશ્રમની અંદર 12 વર્ષ બ્રહ્મ વિદ્યા ભણ્યા। પેલા બ્રહ્મ વિદ્યાને આપણે જેમ સેમ ભણવી પડે। સદગુરુની આગળ આપણે જઈએ તો એની પાસે વિવેક હોવો જોઈએ। કેવું? આપણા વર્તનની અંદર વિવેક હોવો જોઈએ। કોઈ મહાપુરુષને મળીએ तो एना घाट ऊपर थी पहला दृष्टि हटावी। हाँ में कोई पण छे महापुरुष छे, जे आसने बैठा छे ई सदगुरु ई महापुरुष छे। केवा छे? एनी हामे आपणे जाईए तो आपणो जीवननो कोई जीवंत प्रश्न होवो जोईए। जीवंत प्रश्न केवो होय के हूँ आनी अंदर छे कोण? आटला आटला वर्षथी हूँ अमारी जागृति केम न थावती? जागृति केम न थावती? अमारुं जीवन केम बदलातुं नथी? आनी अंदर अभ्यास करवो पड़े। हूँ करवो पड़े? एक शब्दनी अंदर रोकाणा। हरिश्चंद्र सत्यनी अंदर रोकाणा कि हूँ आखा जिंदगीनी अंदर आ सिर पड़े पण हूँ जूठुं बोलीश। तो एक शब्दनी अंदर त्यारे रजब एना निकाहनो समय आव्यो अने निकाह करवा जाता था। निकाह करवा जाता था अने वच्चे एना गुरुनो आश्रम आव्यो, दादू दयाळनो। एने एम थयुं के भाई मारा गुरुजीने हूँ आशीर्वाद लेतो जाऊं। तो गुरुनो बाळक होय एने आ बधुं याद आवे।
એટલે એને એમ થયું કે હું મારા ગુરુના આશીર્વાદ લેતો જાઉં, એટલે મુસલમાનની અંદર ઓલો શહેરો બાંધે. એટલે આ તો જઈને પગમાં પડ્યા, બાપજી નમસ્કાર. તો કે કોણ ભાઈ? તો કે હું રજબ. આમ કરીને શહેરો ઊંચો કરીને જોયું તો કહો રજબ તુને ગજબ કિયા. આ હું કર્યું ભાઈ ત્યાં? रजब तूने गजब किया, आया था हरिभजन की ओर, चल दिया तू मौत की ओर. आ खरेखर આપણું જીવન એક દિવસની અંદર જાય છે ક્યાં? તો મહાપુરુષો રોકાઈ ગયા. જાન જાનની જગ્યાએ ને દાદુ દયાળની જગ્યાએ ને રજબની જગ્યાએ. હવે જાન જાવી હોય તો જાય, નો જાવી હોય તોય કાંઈ નહીં. પણ હવે અહીંથી હળે બીજો ખુમારી હોવી જોઈએ, જેને સદગુરુના શબ્દની અંદર ખુમારી હોય. જેવી તેવી વાત ગ્રહણ ન કરે, જેવો તેવો શબ્દ આવતો હોય તો એની સાઈડમાંથી મૂકીને દે. આર પાર દ્રષ્ટિ હોય. કેવી હોય? આર પાર દ્રષ્ટિ મળે ને એટલે એને હોય એવું દેખાય. અત્યારે રાઈટ છે તો એને રાઈટ છે એ કીધું કોને? દિવસ થાય તો સવારે કઈ કોણ જાય છે? મહાપુરુષોના શબ્દો તો તમે વિચાર કરો. હું કેવા માંગે છે સદગુરુનો શબ્દ? હું કેવા માંગે છે? એક શ્વાસ में जाते हैं 3 लोक के मोल. આ એક શ્વાસની અંદર આ 3 લોકનું મૂળ હોય જાય, ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાન. એક શ્વાસની અંદર આપણે એમ થાય કે હજી બીજો શ્વાસ આવશે ને, પણ ભાઈ આ ગયો, ગઈ ફેર પણ પાછી આવે. તમે આ પળને સાધો. જ્યારે સ્વામિનારાયણ ભગવાન છપૈયાની અંદરથી નીકળ્યા એટલે એના જીવનની અંદર 4 પ્રશ્ન હતા કે હું કોણ છું, ઈશ્વર કોને કહેવાય, બ્રહ્મ કોને કહેવાય અને માયા કોને કહેવાય. જ્યાં સુધી આ 4 પ્રશ્નનો જવાબ ન મેળવું ત્યાં સુધી એક ગામમાં હું 2 રાત રોકાવ. એમ કરતા 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 ઈ હાલતા 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 લોજની વાવે પોગ્યા. જુનાગઢની અંદર માંગરોળ ગામ છે, એની બાજુમાં લોજની વાવ છે. ત્યાં એને મુક્તાનંદ નો ભેટો થયો. કોનો થયો? મુક્તાનંદ નો ભેટો થયો. અને ખબર પડી કે પાત્ર જેમ સેમ છે. તો પાત્ર સામે વસ્તુ તૈયાર હોય ને, વસ્તુ આપણે ક્યાંક લેવી હોય ને, તો વસ્તુ પાત્ર ચોખ્ખું હોવું જોઈએ. પાત્ર ચોખ્ખું ન હોય ને રસ રેડો તો કોઈ કામ લાગે? એમ પાત્ર ચોખ્ખું હતું. એટલે મુક્તાનંદ ને ખબર પડી ગઈ કે ઓહો પાત્ર ચોખ્ખું છે. અને રામાનંદજીને પત્ર લખ્યો કે આવો બાપજી પાત્ર તૈયાર છે. અહીંયા ઘનશ્યામ મહારાજ કહે છે કે ભાઈ હું એક ગામમાં 2 રાત રોકાવ. તો કે તમારા જીવનના પ્રશ્નનો જવાબ જોતો હોય તો 2 રાતે રોકાવું પડે. આવો મહાપુરુષ પાછો મળે અને રામાનંદ આવે અને એને 4 વાતનો એને જવાબ આપે. અને એની શિક્ષાપત્રીમાં એને લખ્યું કે જીવ, ઈશ્વર અને માયા આનો ભેદ રૂઢી રીતે જાણો. તો સદગુરુએ આપણે કેવો ભેદ બતાવ્યો? આપણે ખ્યાલ ન પડવો જોઈએ? આ જીવ ઈશ્વર માયાનો ભેદ નથી બતાવ્યો? આ જીવ ઈશ્વર માયાનો ભેદ રૂઢી રીતે જાણવો, પછી અક્ષરધામની અંદર જવાય. ક્યાં? આ અક્ષરો જે કંઈ પણ છે એ શબ્દમાં નહીં, શબ્દને નિપાર, શબ્દની પાર, નિશબ્દ સદગુરુનું સ્વરૂપ છે. કેમ કે શબ્દ સબ કોઈ કહે એ શબ્દ વિધેય. કબીર સાહેબ બોલ્યા, કંઠ હોઠ હાલે નહીં, રસના રટે નહીં, રામ રામ હમારા ભજન કરે और मैं करूं आराम. તો આ ક્યાં રામની વાત કરી? જે દશરથની ઘેરે રામ અવતાર છે એની વાત કરી. મહાપુરુષો અવતરા છે એનો કઈ આપણે વાત કરી. પણ મહાપુરુષોએ અહીંયા પોતાની અંદર આત્મ રામ વસેલો છે એની વાત કરી છે કે ઘટમાં જુઓ વિચારી, આ બીજો સિદ્ધ કરો સંતાપ, અલખ લખો અનહદ નિર્વાણી. આ બિન રચનાએ બોલી રહ્યો છે. આ રવિવાર ક્યાંય લખ્યું છે? આ માતૃશ્રી ફાર્મ ની અંદર આવીને આપણે માતૃશ્રી ફાર્મ ક્યાંય લખ્યું છે ખરા? આની અંદર બહુ છેટું નથી જવું. આખો દી ઈ વિચાર કરજો કે આની અંદર દિલીપભાઈ ક્યાંય લખ્યું છે, નીતિનભાઈ ક્યાંય લખ્યું છે? એટલે નથી લખ્યું ને આપણે બોલીએ છીએ. સદગુરુએ આની ઓળખાણ કરાવી. કોની ઓળખાણ કરાવી? જ્યારે રવિ સાહેબ પહાયતાની નોકરી કરતા હતા
અને એના સમયની અંદર કોઈ ભજન સત્સંગ કરે તો ગામની અંદર કહી દેવાનું કે આજ રવિ સાહેબ છે, આ ગામની અંદર ભજન સત્સંગ થાય. અને હુકમ ગામની અંદર સિપાહીઓને કેવા મોકલા કે જાઓ તમે ગામની અંદર કહી આવો કે આજ ગામની અંદર કોઈ ભજન સત્સંગ કરવા જોઈએ. પાણી લો. સત્સંગ કરવા જોઈએ. ગામની અંદર રવિ સાહેબ ની હાજરી છે. કોની? અને ભાણ સાહેબ. અને આ શિષ્યો તો બધા થર થર ધ્રુજે. તો આજ ગામની અંદર રવિ સાહેબ છે અને આ બધા થર થર ધ્રુજે. અને ભાણ સાહેબ નિર્ભય પુરુષ. કરો ભજન. ચાલુ કર્યા અને અવાજ રવિ સાહેબ ના કાને ગયો ને સિપાહીઓને કીધું કે તમને કીધું નતું કે આજ ગામની અંદર રવિ સાહેબ છે, ભજન કોઈથી ન થાય, જાઓ તમે કે આવો. અને ભજન થતા હતા ને ભાણ સાહેબ ની પાસે આવીને કીધું કે તમને ખબર નથી કે આ ગામની અંદર રવિ સાહેબ છે, ભજન ન કરાય? તો કે તારા રવિને કહેજે કે ભાણ ઉગી ગયો. ભાણ સાહેબે શું કીધું? તારા રવિને કહેજે આજ ભાણ ઉગી ગયો. જાઓ રવિ સાહેબ ને જઈને કહી દેજો. અને રવિ સાહેબ ને જઈને સામે કહી દીધું કે સંત હતા, મહાપુરુષ, એને આવી વાત કરી કે તારા રવિને કહેજે ભાણ ઉગી ગયો. અને રવિ સાહેબ આવ્યા. તમને ખબર નથી કે હું રવિ સાહેબ છું? અને ભાણ સાહેબ એટલું જ બોલ્યા કે આમાં રવિ ક્યાં છે? આમાં રવિ છે ક્યાં? તું એમ કે છે કે આમાં હું રવિ સાહેબ છું, રવિ સાહેબ છું, તો આમાં રવિ સાહેબ છે ક્યાં? ઈ પેલા બતાય. અને બંદૂક નીચે પડી ગઈ. તો એક શબ્દની અંદર મહાપુરુષો રોકાઈ ગયા. રવિ સાહેબ રોકાઈ ગયા એટલે કીધું છે કે સોહમ શબ્દ સે કર લે ગુજારા, મેરમ સદગુરુ માઈ બોલે. માયલા શહેરમાં રતન અમૂલક છે આ તો ભાઈ. આ વસ્તુ ભરેલ કે વણતો લે. કેમ કે સોહમ શબ્દ સે કર લે ગુજારા. આની અંદર અહોનિશ સોહમ શબ્દ હાલી રહ્યો છે, પણ આની અંદર સોહમ છે કઈ રીતે એનો ખ્યાલ પડી જવો જોઈએ. કેમ કે આ શ્વાસ આવે અને જાય, એ તો શ્વાસ તણી છે, આ જીવને સગાય, પણ શ્વાસની અંદર પાછો સોહમ નિશબ્દ પડેલો છે. જે કઈ પણ આપણે ભજન કરીએ છીએ, શ્વાસની ઉપર ધ્યાન રાખીએ છીએ, એ વાત સત્ય છે, પણ એની અંદર સોહમ શબ્દ કઈ રીતે રમી રહ્યો છે એને ખ્યાલ પડી જવો જોઈએ કે આની અંદર હું કઈ રીતે છું. આ કહું તો એની ના કહા ના જાય, આ ઓર ના કે બીચ में સાહેબ રહ્યા છે માય. એટલે કબીર સાહેબે કીધું છે એસો ખેલ રચો મેરે દાતા, જ્યાં દેખું ત્યાં તુનો તું, ऐसी भूल दुनिया के अंदर साबित करनी करता તું. કેમ કે ઈનો ઈ જ રમી રહ્યો છે. કેમ કે એના વગર કોઈ જગ્યા ખાલી છે? કેમ કે આંખથી જોઈ છે, એની હાજરી છે તો દેખાય છે. કાનથી સાંભળે છે, એની હાજરી છે તો સંભળાય છે. મુખથી બોલે છે, એની હાજરી છે તો આ બધું થાય છે. એમ કંઠ હોઠ હાલે નહીં, રસના રટે નહીં રામ. રામ हमारा भजन करे और मैं करूं विश्राम. હવે કાઈ કરવું નથી, જગ્યાએ આપણે રહ્યા કેટલી ઘડી એ આપણે ખ્યાલ રાખવાનો છે. આપણે જે કાઈ નથી કરવાનું. કેમ કે તમામ સાધના, નરસિંહ મહેતા એવું કીધું છે કે આત્મ તત્વ ચીનોની ત્યાં સુધી સાધના સર્વે જૂઠી કીધી છે. જૂઠી હું કામ એને કીધી છે? કેમ કે આત્માની સામે કોઈ વસ્તુ ટકી ન શકે. કેમ કે અરીસાની સામે આપણે આવીએ એટલે હોય એવા પ્રગટ બતાવે કે નહીં? એમ કાચના 1000 ટુકડા પડ્યા છે, પણ આપણા 1000 મુખ દેખાય તો આપણે છે કેટલા? એક જ છે કે નહીં? એમ આ બિંબ બાર પણ પ્રતિબિંબ પાણીમાં પડ્યું છે. કેવું થયું છે? એમાં ટોટેલિંગ વસ્તુ આ પ્રતિબિંબ પડ્યા છે. બિંબ બાર પણ પરખ પાણીએ, એમ દર્શે વાણીએ. આ અનુભવનો ઉપદેશ છે. કેવો છે? સદગુરુ છે એ અનુભવનો દેશ છે. જ્યારે અનુભવ નિત્ય થવા વળગી જાય કે આની અંદર ખરેખર હું છે કોણ, તો વિચાર જ કરવાનો છે. વિચારમ પરમ જ્ઞાન કીધું છે. ખરેખર આની અંદર ધીમે ધીમે વિચાર કરવાનો છે. રવિ કે હવે હું આ નવી નકલમાં નું આવું. મહાપુરુષ ક્યાં સુધી વાત કરે છે? જો તમે
કે રવિ કે આ નવી નવી નકલ ની અંદર હું ન આવું. આપણે કોઈ પણ વસ્તુ ઝેરોક્સ કરાવવા ગયા તો એની શું થાય? ઓરિજિનલ ની નકલ જ થાય કે નહીં? એમ આપણે અનાદિથી નકલમાં થતા આવીએ છીએ. પણ નકલ હવે આ થાય. રવિ કે હવે આ નકલમાં ન આવું. કેમ કે આ ક્યાં કૂદ્યા? માતાનું અનેક જન્મોથી આપણે આ દૂધ પીવાનું, પાછા માતાના ગર્ભમાં આવવાનો અને સ્મશાને જવાનું. એક બાજુ આવીએ છે ને એક બાજુ જઈએ છે, એક બાજુ આવીએ છે ને જઈએ છે. આમાં આપણે હરખ અને શોક એનું આપણે મૃત્યુ કહે છે. પણ મૃત્યુને પણ આને સંતો બાદ કરીને આ બાત બોલ્યા છે. હું બોલ્યા? મૃત્યુને પણ જીતી લીધી છે. 5 ભૂતોને પેટમાં પચાવી અને મૃત્યુને હાથમાં નચાવું. શંકર મહારાજ કહે છે કે 5 ભૂત, 5 તત્વનો દેહ બનેલો છે. આ 5 ભૂતોને પેટમાં પચાવી એટલે પોતાની અંદર સમાવી લઈ. પોતાની અંદર સમાવી લઈ તો આને જન્મય નથી અને મરણ પણ નથી. કેમ કે આ જન્મ અને મરણ ક્યાં સુધી છે? હું છું તો જન્મ છે, હું છું તો મૃત્યુ છે, પણ પોતે જ ન હોય તો? જેમ બેન હારે જાય અન્ય ઢીંગલી પોતિયા રમે તો હારે થી પાછી આવે કે નહીં? કે હજી આને ઢપ પડી. એમ સદગુરુ મળ્યા પણ શીશ નો સુધરવા. આ વિમન મળે નહીં વાણી, કાં તો ગુરુજી જ્ઞાન વિનાના, કાં તો પ્રામર પ્રાણી. તમે જૂના ધર્મ લેજો જાણી મારા સંતો ભાઈ. આ ખરેખર અરજી, આ જૂનો ધર્મ તમે આબાદ રાખીને બોલજો. આત્માની આગળ નથી બીજું કાંઈ. કેમ કે પેલા સતની અંદર આવો અને પછી સત્યા થાવ. સત્યા થઈને તમે સતને ત્રાજવો. સતની આગળ નથી બીજું. કેમ કે સતને ક્યારેય માપવા જવાય? સત જેમ છે એમ છે. આકાશને કોઈ ટેકો, પૃથ્વીને કોઈ ટેકો? તમે વિચાર કરો, 3 ઋતુની અંદર કોઈ ફેરફાર ન કરી શકે. શિયાળો હોય તો ઠંડક આપે, તો પછી આ શિયાળાનું શું થાય? આ ઠંડકને બાદ કરવા ઉનાળાને આવવું જ પડે. ઉનાળાને આવવા માટે પછી એની વરાળ થઈ અને વરસાદને આવવું જ પડે. આ ઋતુની અંદર કોઈ ફેરફાર ન થઈ શકે. કેમ કે હવાના નિયમની અંદર કામ કરે છે. કેવું? નિયમની અંદર કામ કરે છે. કેમ કે અગ્નિની અંદર તમે હાથ નાખો તો દાજી જાઓ, બરફની અંદર તમે હાથ મૂકો તો ઠંડક લાગે. કેમ કે એનો નિયમ કામ કરે છે. કેવો? આદિ, અંત અને મધ્ય. આ ત્રણેય નહીં મળે એકે આ સત્પુરુષની નિશાની. આદિ, અંત અને મધ્ય એકે ન મળે. સત્પુરુષની નિશાની છે. ન્યા રોકાઈ જાવ. ક્યાં? આગલી બી નહીં, પાછલી બી નહીં, આ બીચલી થડમ થડા. કેમ કે સદગુરુના ગુણ તો હું ગાવા ભાઈ. આ તો એના પ્રતાપથી કાલી ગયેલી ભાષામાં 2 શબ્દ બોલાય, બાકી એનું વર્ણન જ ન થાય. ગુરુ મળ્યા હોય ને, બેની પીઓ મળ્યા ને, એના પારખા અંગમાં કઈ બદલાવે? ક્યાં? ત્યારે એના નેણ અને વેણ નો પલટે. આપણે તો સ્થિરતાની અંદર 5 મિનિટે નથી બેસી શકતા. પેલા તો આસન સિદ્ધ કરો. ગમે ત્યાં જાય, આપણે ભજન ની અંદર જાય તો આપણું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ કે મારે ત્યાં જવું છે તો મારા આત્માને ઓળખવા માટે મારે જવું છે, મારે પોતાને ઓળખવા માટે જવું છે. પેલા તો આપણે સદગુરુને આપણા જે બંધન 5 જે આપણે રેણી આપી છે એ રેણીની અંદર પૂરેપૂરું આવવાનું. આ તનથી હું ચોરી ક્યારેય નહીં કરું, માંસાહાર ક્યારેય નહીં કરું. આ તો જો કે જીવનની અંદર આપણે નહીં કરતા હોય, પણ એની અંદર આપણે કામ નથી કરતા. હું નથી કરતા? આપણે રોજ ધંધે જઈએ તો આપણે ઘર હાલે ને આપણું. એમ સદગુરુના બોધની અંદર આપણે કામ કરશું ને તો આ જીવન નૈયા પાર થઈ જાય ને એનું કામ થઈ જાય. આપણે ખબર એ નહીં રહે ને એનું કામ થઈ જાય. એટલે ધીમે ધીમે સદગુરુને નિત્ય આરાધ કરવો, એને યાદ કરવા. ભલે ગુરુના દેહની હાજરી ન હોય પણ અવ્યક્તમાં એની ચેતના ફરે છે. તમે જેને યાદ કરો એ આવે, પણ પૂરા હૃદયથી યાદ કરો. એકવાર જેને પણ યાદ કરો એ આવશે, આવશે ને આવશે. વાલો મારો સુતાને દેહ જગાડી. અખંડ રોજી હરિના હાથમાં છે. દેવા વાળો નથી દુબળો, ભગવાન નથી ભિખારી. અખંડ રોજી હરિના હાથની અંદર છે.
આપણે એમ થાય કે આપણે કામે નહીં જાય તો આપણું ઘર નહીં હાલે. અરે તમે એકવાર એના ભરોએ હાલી તો જો, એ તમને અનંત ગણું દે. એક વાર એના માર્ગે હાલી દો, હું આ લોક અને પરલોક બેય સુધારી દઉં. આવો સદગુરુનો મહિમા છે. જેના જેના જીવનની અંદર મિત્રો છે એને ધન્યવાદ છે. આટલું કહી મારી વાણીને વિરામ આપું છું. સદગુરુ મહારાજ.